स्वागत है सारे दर्शकों का। तुसीं वेख रहे हो PTC न्यूज़ का खास प्रोग्राम की समझिए ते मैं हाँ तुहाडे नाल लवप्रीत पंगड़। अज के इस खास प्रोग्राम की शुरुआत सब तो पहला गल 1 करोड़ के घोटाले की करन जा रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस के कई आगू भ्रिष्टाचार के इल्जामों का सामना कर रहे हैं। कई साबका मंत्री तो जेल दे विच बैठे ने, कईयां दे खिलाफ विजिलेंस हाले जांच कर रही है। तो हुण जिस कथित घोटाले की असीं गल करन जा रहे हैं उस दे बारे जानन तो बाद तुहाडे भी होश फाख्ता हो जाणगे, क्योंकि दस्सिया जा रहा है कि यह घोटाला तकरीबन 700 करोड़ का है। पूरा मामला की है इस रिपोर्ट च विखाउंदे हां। कांग्रेस राज च होया करोड़ां दा घोटाला। विजिलेंस दी जांच ने खोलियां भ्रष्टाचार दियां परतां। सुंदर श्याम अरोड़ा तो लैके कई IAS अफसर सन शामिल। PTC न्यूज़ चुकेगा हर राज तो पर्दा। कांग्रेस राज दौरान होए कई घोटालियां दी जांच हुण विजिलेंस विभाग वालों की जा रही है ते कई साबका मंत्री इस करके जेल दी हवा भी खा रहे ने। अजिहे ही एक साबका मंत्री हैं सुंदर श्याम अरोड़ा, जिन्हां ने बाद च भाजपा ज्वाइन कर ली, पर आमदन तो वध जायदाद के मामले च विजिलेंस दियां नज़रां च अजिहे आए कि फिर ਉਹ नज़रां फिरियां ही नहीं। विजिलेंस अफसर ਨੂੰ 50 ਲੱਖ रुपए की रिश्वत दिंदियां रंगे हथी फड़े गए ते हुण उन्हां दियां मुश्किलां होर भी वधदियां जा रहीआं ने, क्योंकि कांग्रेस राज च उद्योग मंत्री रहे सुंदर श्याम अरोड़ा की रहनुमाई हेठ कई IAS अधिकारियों की मिलीभुगत के नाल तकरीबन 700 करोड़ रुपए का घोटाले का खुलासा होया। यह खुलासा एक कमर्शियल प्लॉट नूं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी च तब्दील करके एक निजी कंपनी नूं फायदा पहुंचाउण दे नाल जुड़िया होया है। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਸੀਗਾ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਖੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ PSIDC ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ NOC ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ NOC 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ PSIDC ਤੋਂ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन यानी कि PSIEC ਨੂੰ ट्रांसफर करन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ NOC ਨੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ 20 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ 27 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ PSIDC ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਲਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ PSIDC ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਭੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੋਟ MD C ਸਿਬਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਪਲਾਟ PSIEC ਜਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, क्योंकि दोहां दे नियम वक्खो वखरे ने। पर MD C सिबन ने अपने वालों जारी की NOC नूं जायज़ ठहराया ते प्लाट PSIEC नूं ट्रांसफर हो गया। PSIEC ने शर्तां च बदलाव करदिआं प्लाट नूं वक्खो वख मकसद जिस च रिहायश भी शामिल सी उस दे लई इस्तेमाल करन दी इजाजत दे दित्ती। 25 एकड़ दे इस प्लाट नूं 125 छोटे प्लाटां च तब्दील करन दी इजाजत गुलमोहर टाउनशिप वालों मंगी गई। इस तो बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर इस प्लाट नूं कट्टण दीआं मंजूरियां दे दित्तियां गईआं। प्लाट स्कैम च उस समय दे PSIDC दे MD C सिबन, IAS अधिकारी नीलिमा, उच्च अधिकारी SP सिंह सने कई होर अफसरां तो विजिलेंस पुछगिछ कर रही है। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ 26 ਏਕੜ ਦਾ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ 1500 ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲੀ ਲਈ ਗਈ। 1500 ਵਿੱਚੋਂ 750 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਸੀਗੇ। 750 ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਆ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ
ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਾਂ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਪਨਾਰੀ, ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਨੀਲਿਮਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਫਿਲਿਪਸ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪੱਤਰ PSIEC ਦੀ MD ਨੀਲਿਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ISN ਨੀਲਿਮਾ ਨੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ SP ਸਿੰਘ, ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅੰਕੁਰ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ, ISN ਨੀਲਿਮਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। SP ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 125 ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ IAS ਅਫਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵਿਕੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਲਮੋਹਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ 12, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਨਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਦੇ, ਕਿੰਨੇ 12 ਟੁੱਟੇ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੈਮ ਖੇਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਰਾ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੱਧ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ 12 ਟੋਟੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜੇ। ਅਹਿਸਾਨ ਦਿਖਾਦਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਦੋ ਗੁਲਮੋਹਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 65,000 ਰੁਪਏ। ਗੁਲਮੋਹਰ ਨੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 65,000 ਰੁਪਏ ਗਜ ਵੇਚਿਆ, ਉਹ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 12 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ 5 ਲਿਖ ਕੇ 125 ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਲਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਓਵਰਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ 125 ਪਲਾਟ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 65,000 ਰੁਪਏ ਗਜ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਗਜ ਹੁੰਦਾ, 8,000 ਰੁਪਏ। ਅਗਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਦੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬ ਇਹੀ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜੇ 125 ਟੋਟੇ ਪਾਸ ਕਰਾਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰੇਰਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤਾਂ MC ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਲਾਟ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ RTI ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੋਨਾਪੁਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦੇਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾਇਆ, ਡਿਊ ਟੂ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 750 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਲੈਟਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਿਲਿਪਸ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਾ ਉਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਹੌਲ, ਗੇਟ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੰਡ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਸ ਮੇਨ ਮਕਸਦ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਟਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਈਏ ਬਸ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। 400 ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ 400 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੱਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਮੰਨਣਾ, ਪਿੰਡ ਨਗੱਜਾ, ਪਿੰਡ ਸਰਮਸਤਪੁਰ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਰ ਪਰਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੀ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਡਿਪਿਊਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥਰੀਏਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਸੇਫ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਖੁਦ ਆਪ ਆਗੂ ਗੁਰਪੇਜ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਨਿਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ। ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ SMO ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਮਲੋਟ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਵਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਜਦੋਂ 43 ਟੈਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ 43 ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਜ ਇਹੀ 43 ਟੈਸਟ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮਲੋੜ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਜਾ ਵੜ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਸਿਰਫ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼। ਹਵਾ 'ਚ ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਉੜਦੀ ਇਸ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁਣ 2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਕੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦੀ ਕਾਤਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੜਾਧੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਤਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਹਿਮੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਫਿਰ ਗਈ ਤੇ ਚੰਦ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਕਾਫੀ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 15 ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। I was on a bike coming. The cat road attacked me on my neck. So I hold it with this hand, and I have somebody behind me. I never wanted the cat rope to also attack her, so I hold it with this hand. And the cat rope was in my hand. It was just cutting my hand. It came all the way to my bone. Right. Yeah, the cat rope, it was very strong. Yeah, because I wanted to cut it, but to no avail. So it was in my hand, it was just cutting my hand. Yeah. Gradually. How is your condition now? The pain is too much in my hand. Pain is too much in my hand and my foot. ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਰਾਲਾ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਕਟਾਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀਰਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਾਤਲ ਡੋਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਇਹ ਹੀਰਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਧਰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਕੱਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੂਚਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਰਦਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੀ ਜਾਂ 2 ਜਣੇ ਸੀ? 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ
रफीना इस लड़के ਦੇ कम से कम 15-16 टांके ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਤੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੇਬੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਰ 'ਚ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਤਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰਨਗੇ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ। PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।